हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जिक जाएंगे सत पाखै रवदास। ते नर दो जिक जाएंगे सत पाखै रवदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरमीत झूमर सतगुरु ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। स्वामी वाल्मीकि भगवान महाराज जी जय वाल्मीकि जी कहती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आप उन्होंने महापुरुषों को याद करिए जो कि संसार विच जिन्होंने अवतार धारिया ते उन्होंने आके महान पदवी पाई, जिन्हों के नाम संसार दे विच संसार के कोने कोने विच एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। ते अवतार धर के उन्होंने कलयुगी जीवन उतारिया। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी, धन धन सतगुरु नानक देव महाराज जी, धन धन सतगुरु नामदेव महाराज जी, धन धन सतगुरु कबीर महाराज जी, धन धन सतगुरु स्वामी वाल्मीकि महाराज जी, जिन्होंने संसार में आके सारे संसार में ही सच नाम जपण का ज्ञान दिता। तो सतगुरों के चरणों में मैं ही अरदासां बेनतियां करती हाँ कि हे मेरे सच्चे सतगुरु प्रभु परमात्मा, आप जी ने सब घर परिवार से अपना मेहर भरिया हथ रखना, तंदुरुस्तियां बख्शनियां जी, ते अपनी मेहर करनी, अपनी मेहर करके सदा ही अपने नाम ते बाणी दे नाल अपने सेवकों को जोड़ी रखना जी, जिन्होंने संसार ते अवतार धार के जात पात का विरोध किया ते ऊच नीच का भरम मिटाया। सानू उन्होंने चरनी लगना चाहिए है। तो जिन्होंने सानू इन्ने उपदेश दिते हैं, सानू उन्होंने उपदेशों से चल के अपना जो जीवन है सफला करना चाहिए है। सतगुरु रविदास महाराज जी महान जगत गुरु कहलाए हैं। कोने कोने विच उन्होंने महिमा गाई जाती है, भजन बंदगी विच उन्होंने सानू लाया है। संसारी जीवन नाम जपण का उन्होंने अधिकार दवाया, विश्वास रखा जिन्होंने अपने गुरु से, अपने प्रभु से, परमात्मा से, तो आप ही परमात्मा का भी रूप हो जाते हैं। परमात्मा के दसे हुए मार्ग से जो चलता है वो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। संसारी जो जीव है वो हर एक अपना पेट भरने लई किता है जो अपनाता है। इस तरह ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने पिता पुरखी किते नूं अपनाया। लोकां दी नज़रां दे विच वो एक जोड़े गंढदे सन, पर वो संसार दीयां टुटियां होईयां जो तकदीरां सन उन्हां नूं गंढदे सन। उन्होंने बहुत सारे समाजिक सुधार किए। ये नहीं कि कले एक समाज लिए उन्होंने अपना जीवन ला दिता, उन्होंने प्रभु भगती के अपना सारा ही जीवन ला दिता। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो जो भी कार्य किए सारे ही वो मनुखता की भलाई लिए किए, ना कि किसी एक समाज लिए, एक धर्म लिए, एक जीव लिए, एक मुल्क लिए, एक मजहब लिए। उन्होंने सारे इको जिहा समझा ते इको जिहा समझण का उपदेश भी उन्होंने दिता। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने संसार विच अवतार धारिया। जदों धरती ने पुकार की कि मैं होर जुल्मां का जो भार है वो नहीं सहार सकती, धरती की पुकार सुन के सतगुरु रविदास महाराज जी ने अवतार धारिया। सतगुरां ने रब्बी रूप में, इलाही रूप संसार में भेजा ते गरीबां, मजलूमां, निआसरियां, बेसहारियां, बेआसरियां दे वो आके सहारा बने ते माता कलसा जी के बेड़े का श्रृंगार बने। धन है वो माता जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी
अपनी कुखों जन्म दिता। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म कांची बनारस विखे, जिसनूं अज भी नीवीं जाति दुनिया समझती है, ते गरीब परिवार में उन्हों का जन्म होया। वो देखण नूं गरीब परिवार सी, पर अंदरों वो धनी परिवार सी। पर वो परिवार धन है, धन धन करता सी, देखण विच गरीब सी, पर वो परिवार माता खालसा जी के पिता संतोख दास जी का सी। माता खालसा जी के घर रब्बी नूर रब्बी रूप आया। ये कोई भी नहीं सी जानता कि माता खालसा जी की कुखों किसने अवतार लिया है। माता खालसा जी के घर जदों दुनिया का बाली आ गया, दुनिया का बाली आके उसने जदों बालक के रूप में उन्हें जन्म लिया, तो उस वेले जो कि दाई जी सन, दाई उसने भी पढ़ के दस दिता कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक रब्बी रूप है, अंतरजामी है। इस बालक का मत्था दसदा है। उन्होंने भी उस वेले मालक इस बालक ही सद्या तो दसिया कि एक रब्बी रूप है जो कि दुनिया नूं तारेगा, दुनिया नूं तारन लई आया है, दुखियां ते गरीबां दा मसीहा बन के ये संसार दे विच आया है। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का जदों असीं दर्शन करते हाँ, धन धन माता खालसा जी के पिता संतोख दास जी को भी असीं उस वेले नमस्तक हुंदे हैं, नमस्कार करते हैं। धन है वो माँ जिन्हां ने एक रब्बी रूप में जन्म दिता। जिस तरह धन है वो माता खालसा जिन्हां ने रब्बी रूप में जन्म दिता। धन है वो माता गुजरी जी जिन्हां ने धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जन्म दिता। धन है वो माता तृप्ता जी जिन्हां ने सतगुरु नानक देव महाराज जी ने जन्म दिता। ते जेड़े भी जिन्हें महापुरुष ये दुनिया ते आए हैं, उन्होंने अवतार धारिया है, वो दुखियां दे दुख निवारण लई आए हैं। ते असीं हमेशा ही उन्होंने नमस्कारा करते हैं, ते उन्हां दे असीं गुण गाउने हाँ, उन्हां दा नाम सिमरन बाणी पढ़ते हाँ, जपते हाँ, उन्हां दी बंदगी करते हैं। सतगुरां ने इन्नी किरपा की कि वो बेसहारियां दे सहारा बन के आए सन, जिन्हां ने एक अलाही अगमी रूह नूं जन्म दिता। वो दुनिया का करता धरता बने, सृष्टि के रचनहार होए, दुनिया के मालिक बने, ते संसार के रखवाले बने। नीचों ऊंच करन आए, नीचों ऊंच करन वाले जिन्हां दे नाम की महिमा कोने कोने दे विच समाई हुई है, कोने कोने दे विच गाई जाती है, ते कोने कोने दे विच सुनी जाती है। सतगुरु रविदास महाराज जी महिमा है जो अपरंपार है। सतगुरु रविदास महाराज जी के हार दे निशान थां थां झुल रहे हैं। ते धन धन माता खालसा जी ते माता तृप्ता जी, धन धन माता गुजरी जी, इन्होंने महापुरुषों को जन्म दिता। तो संसार, क्योंकि संसार भुलिया फिरता, वो क्यों नहीं जानता कि आदर सत्कार इसकी जाति का भी है। पहला तो उन्होंने इसकी जाति को कितना मान बख्शिया। सतगुरां ने कहा है कि उन्होंने क्यों मंदा आखिए, उन्होंने मंदा क्यों आखे जिन्होंने इन्होंने गुरुआं पीरां नूं जन्म दिता। इसकी जाति को पहला दर्जा उन्होंने दिता। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने, धन धन सतगुरु नानक देव महाराज जी ने, तो जिस तरह के साडे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसकी जाति को बहुत उच्चा मान सन्मान दिता, इसलिए मर्द के बराबर का हक दिता। ते क्योंकि ये जग जननी है, राजे महाराजे इस तो पैदा हुए। इस्त्री को क्यों मंदा आखिए, जित जमे रजान। इस करके असीं उन्हां मातावां नूं भी सीस झुकाउने हाँ जिन्हां दी कुख दे विचों पीरां पैगंबरां ने जन्म लिया। चलो इधर नूं आपां बहुता ना जांदे होए आपां सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़दे हाँ जी। ते सतगुरु रविदास महाराज जी बचपन तो ही अपने मालक दे नाल प्रेम करते सन, प्यार करते सन, ते उन्हां दा नाम दे जपण दे विच बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा रहिंदा सी, लिव लगी रहिंदी सीगी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਬਣੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੂਬ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਵੀ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਠੇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ 'ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਧਨ, ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਧਨ, ਅਮੀਰ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਧਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਧਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਧਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਰ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਜਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ,
जेकर उसने सानू दुख दिता उहदे विच रहना असी सीख लईए तां असी सुखां दे भागी बन जांदे हां। ते जदों असी दुखां दा पहाड़ देखदे हां, जदों साडे ते दुखां दे बदल आउंदे सानू दिसदे हन कि साडे ते विपता आउण वाली है, जदों असी डोल जांदे हां, असी परमात्मा ते भरोसा नहीं रखदे। असी दुख देख के जदों डर जांदे हां तो फिर असी उहदी रजा दे विच नहीं रहिंदे। जदों असी उहदां दी रजा विच नहीं रहिंदे सानू होर दुखां दे भागी बनना पैंदा है, होर दुख सहने पैंदे हन। ते बहुत दुख सहने करके जे असी वो दुख सह लीए, जिन्ने मर्जी दुखां दे पहाड़ टुट पैण सिर ते, कभी भी गुरु दे रस्ते तो सानू पिछे नहीं हटना चाहिए। कई बारी असी सोचते हाँ कि असी गुरां दे दर्शन दीदार करन जाना है, तो सानू कई बारी घर दे विच ही कोई काम पै जांदा। असी जेकर सोचीए कि घर दा काम फिर भी हो सकदा, पर कई काम ऐसे हुंदे हन कि जेकर असी वो काम करके जाइए तो सानू गुरां दे दर्शन जरूर होणगे। तो जेकर असी उस काम नूं छड्ड के अधूरा चले जाइए तो असी गुरुद्वारे छड्ड के गुरु सतगुरां दी गोद दे विच क्यों ना बैठ जाइए, सानू तां भी सुख नहीं प्राप्त होना। जिवें कि एक छोटी जी उदाहरण है, जेकर साडे माता पिता घर दे विच हन, माता बिरध है जां पिता बिरध है, तो जेकर असी कहने कि असी साडा पाठ करन दा टाइम हो गया, समा हो गया, असी 10 बजे जां 11 बजे गुरु घर पहुँचना है, तो माता जी लेट उठे हैं, जेकर असी उन्होंने चाह जां पानी जां उन्होंने इशनान नहीं कराया जां उन्होंने कपड़े नहीं बदले जां उन्होंने असी ब्रेकफास्ट नहीं दिता, कोई खाना नहीं दिता सवेर का, तो असी उन्होंने उदा ही छड्ड के चले जाते हैं, क्योंकि साडा गुरु घर का पाठ का टाइम है, क्योंकि पाठ पक्का है, वो असी लेट नहीं करना। बाकी संगतां पहुँच जाणगियां ते मैं रह जावांगी, ये साडे मन का भुलेखा है। क्योंकि जद साडे माता जां पिता घर दे विच भुखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, असी उन्हां दी सेवा नहीं कर सके, असी उन्हां नूं रजा के नहीं चले, तो फिर असी जे गुरु घर पहुँच भी जाने तो साडी हाज़री नहीं लगनी। वो गुरु दे प्यारिओ, हाज़री साडी तां नहीं लगनी कि वो माता वो पिता साडे गुरु हैं, साडे परम पिता परमात्मा हैं। ये छोटी जी उदाहरण मैं तां दित्ती आ कि आपां बहुत बारी सोचते हैं कि असी गुरुद्वारे जाके पाठ करना, पर जो असी असली काम करना है वो असी कई बारी भुल जाते हैं। तो ऐसी भुल सानू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेकर साडी माता नूं असी चाह जां पानी जां उसनूं खाण नूं कुछ सवेर नूं दे के जावांगे, वो बिल्कुल रज्जे होणगे, उन्हां दे मन विचों आशीर्वाद भी निकलूगी, क्योंकि माता पिता रब्बी रूप हुंदे हन। तो जेकर असी उन्हां दे विच पहलां शरधा रखांगे, उन्हां नूं असी प्यार सत्कार करांगे, तो जदों असी गुरु घर जाना, जे असी गुरु प्यारी साध संगत जी असी लेट भी हो गए तो साडी हाज़री जरूर लगनी है उत्थे। तो जेकर असी माता पिता नूं इसे तरह भुखे थ्याए छड्ड जांदे आ, ते ना साडी वो शरधा माता पिता च रही, ते ना साडी शरधा उधर कायम होई, ना साडी उधर हाज़री लगी। सो इस करके गुरु प्यारिओ, जिन्होंने भी गुरु दे नाल प्यार आ, उन्होंने ये सारा कुछ देखना चाहिए, देखना पैंदा आ, तो फिर असी अपनी सोझी सुरत संभाल इसे तरह कर सकते हैं। कभी भी गुरु दे रास्ते तो सानू पिछे नहीं हटना चाहिए। जेकर कई बारी जिस तरह बरसात हुंदी आ ते असी कुछ सानू समा लगदा तुर के जाण नूं, 10 मिनट या 20 मिनट तुर के जाण नूं, कई बारी असी सोचते हैं बस फड़ के चल जाने, कई बारी आपां कारां विच चल जाने। सतगुरां ने साडे ते बहुत मेहरां कीतियां कि साडे कोल अच्छे साधन दिते, अच्छी जिंदगी दिती, सब कुछ दिता, धन दौलत अच्छी सेहत दिती आ, तां कि असी गुरु घरां विच जा सकीए, प्रभु परमात्मा दा नाम जप सकीए। इन्नियां बख्शिशां उन्होंने सानू अनमुल्लियां बख्शियां हैं, जिन्हां दा कि कोई मुल नहीं, ते वो सानू मुफ्त दे विच दित्तियां हन। तो जदों असी कहने कि बारिश हो रही जे किसी को नहीं भी साधन बसदा जां कारां दा, तो वो तुर के भी जाता है, जिहदे मन दे विच सच्ची शरधा है प्रीतम नूं मिलण नूं, अपने परम पिता मिलण नूं, परमात्मा नूं मिलण नूं, ते जां उहदे मन विच है कि मैं अज जरूर पाठ करना ही करना है, चलो कोई नहीं मीह पैंदा कोई ऐसी गल नहीं,
ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨਾ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਬਣਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਾਰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਤ ਲੁਕਾਵੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਜਾਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਕਿ ਲਨ ਮੇਂ ਪਾਤ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਬਣੋ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾਂ, ਚਮਰੇਟੇ ਹਾਂ। ਚੰਮ ਲਪੇਟਿਆ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈ ਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਰੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਮ ਦਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੱਦਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖੀ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਲੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਗ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਠੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਕ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
क्योंकि वो गुरु का घर है, गुरु का दरबार है। बेशक ये गल्लां जो हैं ये सोचण वालियां हैं, तो ये इत्थे अज्ञानता जो है वो अज्ञानता के कारण असी इन्ना कुछ कह दिंदे हैं। पर बहुत सारे जीव वो दिखावा जरूर करते हैं, वो भावें किसी भी धर्म नूं ना मनते होण, पर उन्होंने दिखावा जरूर करना कि मैं तो इस गुरुद्वारे जाती हाँ, जां फिर किसी ने किसी की जात पुछनी होवे ना तो बड़ा ही सौखे तरीके नाल बल पा के पुछू कि तुसी किहड़े गुरुद्वारे जाते हैं। तो गुरु प्यारिओ तुसी सीधा ही पुछ लो, की इन्नी दूर जाण दी लोड़ है, सीधा ही पुछ लो। जे तुहानूं जात पात का कोई फर्क है, कोई संबंध है, कोई तुहानूं जात पात नहीं अच्छी लगती जां तुहानूं इन्ना मिलना नहीं चंगा लगता, तुसी सीधा पुछ लो कि किस गुरु दे तुसी प्यारे हाँ, तो फिर भी तुहानूं जात ते उही दसनी आ, जात ते लुकाउण दा कोई फायदा ही नहीं। तो जदों आपां इदां कह दिंदे कि असी गुरुद्वारे जा रहे हैं, वाल्मीकि गुरुद्वारे भगवान दे असी जा रहे हैं, सानूं उत्थे उतार दिओ जी, ये भी एक समझण वाली सोच आ, समझण वाली गल आ। इत्थे सोच विचार करनी चाहिदी आ, क्योंकि जीवन जिन्ना भी सानूं सतगुरां ने बख्शिया जीना उन्ना ही आ। चाहे असी किसी भी गुरुद्वारे चले जाइए, चाहे असी सिख गुरुद्वारे चल जाइए, जिमें कि अजकल सारे गुरु घरां दे सामने लिखिया भी है, सिख गुरुद्वारा, गुरु नानक गुरुद्वारा, गुरु रविदास भवन, गुरु रविदास गुरुद्वारा, भगवान वाल्मीकि महाराज जी गुरुद्वारा मंदिर। तो उन्हां गल्लां नूं जे असी इन्ना कुछ याद रखीए तो एक पासे तो असी कहने कि असी मैं गुरु नानक देव जी दी धी हाँ, तो दूजे पासे मैं बंडियां पाउंदी हाँ। सो ये दो गल्लां नहीं हुंदियां। जिथे शरधा है, प्रेम है, सतगुर तुहानूं आप मिलते आके, सतगुर चल के आउंदे आ। जे असी एक कदम सतगुरां वल चलदे हैं, वो 10 कदम साडे वल वधदे आ। जेकर साडे मन विच प्रेम है, शरधा है, तो जे सानूं मिलन दा चाह है, तो एवें नहीं ये गुरबाणी विच लिखिया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने प्रभु नूं, परमात्मा नूं प्रेम किया है, उन्होंने ही प्रभु परमात्मा नूं पाया है। वो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति भी करके तो उन्होंने ही मुक्ति मिलती है। दसो पहला किमें असी इस वंडियां नूं किमें खत्म कर सकते हैं, जो गुरु घरां नूं भी वखरा वखरा नाम दिंदियां हन। तो सतगुरु रविदास महाराज जी नूं गुरु कहण तो अजे तक भी बहुत सारे जीव हैं जो कि डरते हैं कि असी उन्होंने गुरु कह दईए। वो चमार जाति विच जन्म लिया, मैं कहंदी कि मैं तो फखर ना कहंदी हाँ कि मैं चमार जाति दे विच जन्म लिया, तो मैनूं जात अपनी लुकाउण दा कोई हक नहीं, ना मैं लुकाउंदी हाँ। गुरु रविदास महाराज जी दे असी बच्चे हाँ, उन्हां दी संतान आ। तो जदों सतगुरु रविदास महाराज जी ने हर एक शब्द के पिछे लिखिया है कह रविदास जमारा, तो फिर असी कौन हुंदे अपनी जात छुपाउण लई। मालिक ने तो सब नूं इक्को जिहा साजिया, उन्हें किसी ना कोई फर्क नहीं किया, ना उन्हें कोई चंगा बनाया ना उन्हें कोई माड़ा बनाया, सबनां नूं इक्को जिहा समझिया। कहंदे ने कि मैं घरों तुरिया, कहंदे कि बुरा देखण मैं जो चला बुरा ना मिला कोई, जब देखा दिल अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कहंदे कि जदों मैं टोली गया मेरे तो बुरा कौन आ, मैं बुरे नूं टोलन चलिया तो बुरा तो कोई लभा ही नहीं। जब कहंदे मैं अपना अंदरों ही अपने आप नूं सोचिया कि मेरे विच इन्ने अवगुण हैं, मैं इन्ने पाप अपराध करदा तो मेरे तो बुरा कोई हो सकदा। सो इत्थों भी बंदे नूं सोझी आ जांदी है जदों असीं अपने आप नूं पहचान लईए। अपने आप नूं असीं उदों ही पहचान सकते हैं जदों साडे मन विच सोझी आ जांदी है। सतगुरां दी दित्ती हुई सोझी आउंदी, अपने आप कदी सानूं सोझी नहीं आ सकदी। असीं तां उही चिक्कड़ विच फसे रहांगे, पापां अपराधां विच फसे रहांगे, जिन्ना चिर सानूं सतगुर सोझी नहीं दिंदा। असीं सतगुर दी जो बाणी आ उहदे ते चलदे नहीं, जे असीं उहनूं पढ़दे जरूर आ पर असीं उस ते अमल नहीं करदे। जिन्ना चिर असीं अमल नहीं करदे सानूं उन्ना चिर सोझी नहीं मिलदी, साडी उही पशु बिरती रहिंदी है। ते इसे तरह ही जिन्ने भी महापुरुष होए हन उन्हां दा इक्को ही उपदेश है। पूर्ण संत होए हन, संतां दा भी यही उपदेश है कि सब जीव बराबर हैं,
कोई भी दुनिया ते नीवा नहीं, उच्चा नहीं, कोई भी दुनिया ते गरीब नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं। जदों असी गरीब ते अमीर की गल करते हैं, ये नहीं कि धन दौलत दे नाल बंदा अमीर हो जाता है, तो जिस दे पास धन दौलत नहीं वो गरीब हो जाता। ये दो गल्लां गुरु प्यारी साध संगत जी आपां चेता रखिए कि अमीर वो है, पहली गल कि जो अपने माता पिता का सन्मान करता है, तो दूसरी गल जो प्रभु परमात्मा दे विच विश्वास रखता है, जो नाम की कमाई करता है, जिस दे पास नाम है प्रभु दा, परमात्मा दा, जिस दे पास नाम है वो भजन बंदगी करता है, सिमरन करता है, उस तो बड़ा दुनिया दे विच कोई भी अमीर नहीं है। तो जे आपां अमीर की गल कर चुके हैं, जे आपां गरीब की गल करते हैं, गरीब वो इंसान है जो कि कभी भी किसी की मदद नहीं करता, उस पास जिन्ना मर्जी धन होवे ते जे धन वो किसी काम नहीं आया, कहते ने कि जिहड़ा किसी की प्यास ना मिटावे वो खूह कैसा, तो जिहड़ा कहते हैं कि मुखों रामनामा ना कहे वो मुँह कैसा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं कि चलते खूह का पानी मिठा हुंदा है, जिन्ना पानी निकलता रहे खूह चों उन्ना मिठा हुंदा है। भाव जेकर साडे कुछ सतगुरां ने सानू सब कुछ बख्शिया है, जेकर असीं उहदे विचों अपना दसबंध कढीए, असीं लोड़वंदां दी लोड़ पूरी करिए, तां उहनूं आपां मिठा पानी कह सकते हैं। खूह दा पानी वो इस तरह मिठा रह सकदा। तां जिहड़ा कहंदे कि मुख तो अपने राम नाम नहीं कहंदा वो मूँह कैसा। वो ये सच्चियां गल्लां जो महापुरुषां ने दसियां आ, जिन्हां सियाणियां ने भी ये वाक सानू समझाए आ जां उचारे हैं महापुरुषां ने। वो कहंदे कि उस मुख की शोभा कोई नहीं, उस मुख का कोई जीण का कोई इन्ना आनंद नहीं उसनूं जिहदे मूँह चों कदी सतनाम वाहिगुरू नहीं निकलिया, जिन कदी राम नाम नहीं जपिया, सतगुरां दी बाणी नहीं पढ़ी। सो सानू इन्हां गल्लां दा भी ख्याल रखना चाहिए कि जेकर असीं सुख पाउणा है प्रभु परमात्मा दे घर दे विचों जां असीं आनंद लैना प्रभु परमात्मा तो, तां सानू मुखों राम नाम भी बोलना चाहिए, उसकी बंदगी दे विच जरूर सानू समा कढ़ना चाहिए है। से सारे महापुरुषों का इक्को ही उपदेश है। गुरु साहब ने कोई दो उपदेश नहीं दिते, उन्होंने सिर्फ यही है कि नाम जपो तो वंड के छको। जेकर असी नाम जपते हैं वो असी अपने लिए जपते हैं, तो जेकर असी वंड के छकते हैं वो भी साडे लिए सहाई हुंदा। क्यों वंड के छकना, एक पासे भुख प्यास है, असी रज के बैठ जाने, कोई साडे सामने बच्चा भुखा प्यासा बैठा तो साडे उस खाने खादे का कोई असर नहीं होना, असी रज के भी भुखे ही रवांगे। सो इस करके सानू जो सतगुरां दे उपदेश आ, जे असी उन्हां नूं सुणीए पढ़ीए उन्हां ते विचारां करिए, गुरबाणी दे जो विचार हैं असी उन्हां गुरबाणी विचारां ते चलीए, तां असी सुखां दे भागी बन सकते हैं। नहीं तो साडी जिंदगी दे विच जो साडा जीवन है असी दुखां दे विच ही लिपटे रहांगे, तो जो जिद्दां कहंदे हुंदे कि बेड़ी है जिहड़ी ये पार नहीं लगूगी, बेड़ी दे विच असी डुबकियां ही खांदे रवांगे। ये सतगुर रविदास महाराज जी कहंदे कि नाम दी बेड़ी जो बनाई है उस दे विच चढ़ो भाई, नाम दी बेड़ी दे चढ़ के विच तुसीं ते ये भव सागर नूं आपां पार करना है। वो तां ही पार कर सकते हैं जेकर असी प्रभु परमात्मा दा नाम जपांगे, बंदगी करांगे, तो इस नाम ने ही साडा सहाई होना है। चलो आपां ये छड़ के सुनिए बाणी सानू की कहंदी है। तुसी कहंदे आ कि भगत रविदास जदों कहंदे आ तुहानू किन्ना क मान सन्मान मिलदा। ये एक दो गल्लां जिहड़ियां जो विचारन वालियां हन गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं किसी नूं ये ला के गल नहीं कह रही, जां किसी दे कोई कई बारी तो कोई इदां हुंदे कि अनजाना मन हुंदा वो कह दिंदे भगत रविदास ना, पर कईयां नूं जिहड़े कि बाणी दे माहर हन, जिहड़े कथा करदे आ कीर्तन करदे आ, उन्हां तों तो बहुत सोझी आ, उन्हां नूं बहुत सोझी आ। जदों ओह जिहड़े दूसरे गुरु हन उन्हां नूं गुरु कह के पुकारदे आ, ते जदों सतगुरु रविदास महाराज जी दा वो कोई श्लोक पढ़दे आ जां ओह कथा करदे तो उहदे विच जरूर कहणगे भगत रविदास,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਲਮੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 3 ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।